गुड मॉर्निंग नमस्कार विद्यार्थी मित्रों केम छो मजा में। हूँ परेश ठाक आप सौનું भौतिक विज्ञानना विडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों આપણે 11 साइंसनी अंदर चैप्टर नंबर 3 सुरेख पथ पर गति एमां लेक्चर नंबर 6 एमां तत्कालीन झड़प अने तत्कालीन वेग एनी चर्चा करी थी। एना ग्राफ दौर्या था, एनुं एक आपणे कोष्टक बनाव्युं हतुं। तो तत्कालीन वेग एटले तात्क्षणिक वेग, जे ते समयनो वेग, ए शुं काम व्याख्यायित करवो पड़े? तो कि आपणे सरेराश वेग ल्यो ने तो एमां चोक्कस समयगाळामां कणीए करेलुं स्थानांतर एनी माहिती मळे तमने, अने प्रारंभिक क्यां तो अंतिम क्यां तो वच्चेना गाळामां एनी स्थिति कई हती खबर पड़े नहीं। पण तत्कालीन झड़प के तत्कालीन वेगने व्याख्यायित करवाथी समयनी कोईपण क्षणे कणनी गति विशेनो ख्याल तमे मेळवी शको। बराबर छे विद्यार्थी मित्रों? तो त्यां आपणे लास्टमां जे सरेराश वेग आपणे आम लखता था x2 - x1 एना छेदमां t2 - t1 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। एटले अहींया आपणे लिमिट डेल्टा टी टेन्स टू 0 लीधुं हतुं लक्ष्य, एटले डेल्टा एक्स ना छेदमां डेल्टा टी ए कन्वर्ट थई जाए। आ डेल्टा फेरफार मोटो है, आ सूक्ष्म फेरफार थी जाए dx बाय dt। आने कहेवाय एक्स नु समयनी सापेक्षे विकलन। बराबर है विद्यार्थी मित्रों? हवे आपने खबर है कि अंतरनु आ खास याद राखजो, त्यारे मैं कीधुं हतुं अंतरनु समयनी सापेक्षे एटले t नी सापेक्षे, अंतरनु समयनी सापेक्षे एक वार विकलन, एक वार विकलन ए वेगनु मूल्य आपे, वेग अथवा तो झड़प। एक वार विकलन करो ने तो वेग मळे तमने। ज्यारे अंतरनु बे वखत विकलन करता, अंतरनु टी नी सापेक्षे बे वार विकलन करो ने, विकलन तो आपने खबर है सादा नियम मुजब घात आगळ घात में एकनो घटाडो। अंतरनु टी नी सापेक्षे बे वार विकलन करता प्रवेगनुं मूल्य आपे छे, अथवा तो प्रवेग आपे, मूल्य तो आपणे मेळवવું પડે। आવું कई रीते? तो कि अंतरनु समयनी सापेक्षे एकवार विकलन करवानुं। अने हवे आपणे जे नेक्स्ट जोवानुं छे ए प्रवेग जोवानो छे, प्रवेग। बराबर? तो ई वेग में कंईक वधारो एवुं सूचवे छे, अने जो प्रतिप्रयोग होय ने तो वेग में कंईक घटाडो सूचवे छे। ओके, पहला अहींया जोईए कि कोई अंतरनुं समीकरण आप्युं होय एनुं एक्स नी टी नी सापेक्षे विकलन करीए, 4t² - 6t छे धारो के। आनुं एक वखत विकलन करूं एटले dx बाय dt, आनुं विकलन कर्युं। घात आगळ એટલે 4 દુ 8 અને t ની 1 ઘાત, અહીંયા 6t ના c સોરી 6 એટલે આપણને મળ્યું 8t - 6। આ તમને વેગનું સમીકરણ મળ્યું। અંતરનું એક વખત વિકલન કર્યું તો વેગ મળ્યું। અંતરનું આનું નાનું બીજી વખત વિકલન કરો તો એને આમ લખી શકાય d2x બાય dt²। આનું બીજી વખત વિકલન કર્યું એટલે આ પદનું વિકલન કરવાનું રહે। 8t નું 8 અને 6 નું 0 એટલે આ મળ્યું 8। તો બીજી વખત જે વિકલન કર્યું ને બાળકો એ તમને આપે છે પ્રવેગ। અંતરનું એક વખત વિકલન એટલે પ્રવેગ। ક્લિયર એટલું? ચાલો હવે આપણે આ જે ચર્ચા કરી હતી વિકલનની વાત થઈ, એક વખત વિકલન વેગ આપે, બે વાર વિકલન પ્રવેગ આપે, પછી વેગનું એક વખત વિકલન સીધો પ્રવેગ આપે। વેગનું ટી ની સાપેક્ષે વિકલન, વેગનું ટી ની સાપેક્ષે વિકલન એના બરાબર પ્રવેગ મળે। શું મળે? તો પ્રવેગ એટલે વેગનું એકવાર વિકલન કરો તો એ dv બાય dt થાય। શું થાય? dv બાય dt એના બરાબર પ્રવેગ એ। તો આના બરાબર આપણે dv બાય dt લખી શકીએ। તો આનું એક વખત વિકલન થઈ ગયું, આનું બીજી વાર થઈ ગયું, એના બરાબર પ્રવેગ થઈ ગયું। બરાબર છે? ચાલો હવે આપણે
તત્કાલીન ઝડપ અને તત્કાલીન વેગ જોઈ હવે આપણે એક સરસ મજાનો ગ્રાફ તમને આપ્યો છે. અહીંયા આપ્યો છે વેગ, અહીંયા આપ્યો છે સમય. આ સમય જે છે એ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 અને 20. કેટલી સેકન્ડ સુધી છે? 20. અને વેગ આપ્યો છે 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. આ વેગ જે છે ને એ મીટર પ્રતિ સેકન્ડમાં છે, આ સમય એ સેકન્ડમાં છે. અહીંયા બરાબર સમજો બાળકો, આ કણ ગતિ કરતો કરતો જાય છે. 10 સેકન્ડે કણ નો વેગ થાય છે અહીંયા 25 થી સહેજ નીચે એટલે 24, એટલે આમ ગતિ કરે છે. બરાબર. પછી આ 10 સેકન્ડે અહીંયા સુધી આવી ગયો, પછી 18 સેકન્ડ સુધી એનો વેગ અચળ થઈ જાય છે અને પછી 20 સેકન્ડ સુધીમાં આ રીતે ગ્રાફ આપ્યો, સરસ મજાનો તમને આવો ગ્રાફ આપ્યો છે. તો અહીંયા ઓ નામ આપું, અહીંયા એ આપું, અહીંયા બી આપું, અહીંયા સી આપું. આ વેગ અને સમયનો ગ્રાફ છે, આ સમય ટી છે. બરાબર. એ આપણે સેકન્ડમાં માપીએ છીએ. વેગ અને સમયના ગ્રાફમાં આ ઓ એ વક્ર છે, આ એ બી છે અને આ બીસી છે. અહીંયા તમને જે ગ્રાફ આપ્યો એના અનુસંધાનમાં જો જોઈએ તો આ ગાળામાં વેગમાં વધારો થાય છે. શું થાય છે? વેગમાં વધારો. એટલે અહીંયા વેગ વધે છે. જોજો, અહીંયા વેગ અચળ થઈ જાય છે. આ વેગનું મૂલ્ય છે, જો અહીં 24 છે, સપોઝ અહીંયા લગભગ 24 આવે છે, 24. અહીંયા સુધી વેગ 24 રહે, વળી વેગ ઘટે 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 ઘટીને અહીં કેટલો થઈ ગયો? 0 થઈ ગયો. તો અહીંયા વેગ વધે, અહીંયા વેગ અચળ અને અહીંયા વેગ ઘટે છે. આ વેગ ઘટે. હવે અહીંયા વેગ અને સમયનો ગ્રાફ આપ્યો તો વેગનું એકવાર વિકલન તમને પ્રવેગનું મૂલ્ય આપે. બરાબર છે. ચાલો, તો અહીંયા આપણે જોવાનું એ છે, પહેલાં આપણે એક પ્રવેગની વ્યાખ્યા સમજી લઈએ અને પછી ઉદાહરણ 3.2 ની ગણતરી કરશું. પ્રવેગ એટલે શું? પ્રવેગ એટલે એક્સેલરેશન એ વેગના ફેરફારના સમય દરને પ્રવેગ કહે છે. વેગના ફેરફારના સમય દરને પ્રવેગ કહે છે. અથવા તો આપણે એમ કેવું હોય, એકમ સમયમાં વેગનો ફેરફાર એને પ્રવેગ કહેવાય. એકમ સમયમાં વેગનો ફેરફાર એને પ્રવેગ કહેવાય. તો આ સરેરાશ પ્રવેગ છે. સરેરાશ પ્રવેગ એટલે v2 માઇનસ v1 એના છેદમાં t2 માઇનસ t1 એના બરાબર ડેલ્ટા v ના છેદમાં ડેલ્ટા t. આ જે પ્રવેગ મળ્યો ને એ સરેરાશ પ્રવેગ. આપણે જે આ ચેપ્ટરમાં ભણવાના છીએ એમાં પ્રવેગ અચળ છે. કેવો છે? અચળ પ્રવેગ છે. એટલે આપણે બીજી ચિંતાનો વિષય નથી. તો અહીંયા આના પરથી મારે જો તત્કાલીન વેગ વ્યાખ્યાયિત કરતો હતો એમ તત્કાલીન પ્રવેગને જો આપણે વ્યાખ્યાયિત કરવો હોય તો તત્કાલીન પ્રવેગ આ જે સરેરાશ પ્રવેગમાંથી એ થઈ જાય. અહીંયા લિમિટ ડેલ્ટા ટી ટેન્સ ટુ 0 આવે, ડેલ્ટા વી બાય ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મળી ગયું ડીવી બાય ડીટી. તો આ પ્રવેગ થઈ ગયો. જે મેં તમને અહીંયા કીધું કે ભાઈ વેગનું એકવાર વિકલન કરો ને તો આને પ્રવેગ કહેવાય. ક્લિયર બાળકો? તો એટલું જોઈ લ્યો, પછી આ દાખલાના અનુસંધાનમાં થોડુંક સમજાવું. ચાલો જુઓ, અહીંયા આપણે વેગ વર્સિસ સમયનો આલેખ દોરતા હતા. તો વેગ વર્સિસ સમયના આલેખ ફરીવાર આપણે જે આલેખ આપ્યો હતો એ રિપીટ કરીએ. તો અહીંયા સમય ટી છે, અહીંયા જે છે એ વેગ વી છે
આનો એકમ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ છે. આ 2 સેકન્ડ 4 6 8 10 5 10 15 20 25 30 અહીંયા 25 અહીંયા સમય 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 અને 22 આ 10 અહીંયા આપણને વેગ મળ્યો તો 24 એટલે આ ગ્રાફ તમને આવો મળતો હતો જો આમ. પછી લગભગ 18 સેકન્ડ સુધી આ ગ્રાફ જે છે એ તમને આવો મળતો હતો અને 18 થી 20ના ગાળામાં આ ગ્રાફ તમને આમ મળ્યું. બરાબર. અહીંયા આપણે 20 સેકન્ડ રાખીએ. આ 18 એટલે આપણે આને વક્રને નામ આપી દીધા હતા સરળતા માટે OABC. બરાબર. હવે ખરેખર તમે જુઓ તો અહીંયા વેગ છે અને અહીંયા સમય છે. બરાબર. હવે આપણે પ્રવેગને વ્યાખ્યાયિત કર્યો હતો તો ખરેખર પ્રવેગ A ઇઝ ઇક્વલ ટુ dV/dt અથવા તો V2 માઇનસ V1 એના છેદમાં T2 માઇનસ T1. બરાબર. હવે આપણે તમે જોઈએ છે આલેખ પરથી તો OA વક્ર માટે પ્રવેગ બરાબર OA રેખાનો ઢાળ થાય તો કે આ OA રેખાનો ઢાળ. રેખા નથી તો આપણે આમ દોરી લેવાની. OA રેખાનો ઢાળ એટલે y અક્ષનો ફેરફાર એટલે 24 માઇનસ 0 છેદમાં સમયનો ફેરફાર 10 માઇનસ 0 એટલે 24ના છેદમાં 10. તો એ રેખાનો ઢાળ એટલે પ્રવેગ આપણને મળ્યો 2.4 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. અહીંયા તમે જુઓ તો પ્રવેગ એટલો મળ્યો તો અહીંયા વેગમાં વધારો થાય છે. શું થાય છે? હવે તો કે AB રેખાનો ઢાળ, AB રેખાનો પ્રવેગ બરાબર AB રેખાનો ઢાળ થઈ ગયો. તો AB રેખાનો ઢાળ કેટલો થશે ભાઈ? તો કે એનો y અક્ષનો ફેરફાર 0 છે. કેમ? તો કે y અક્ષમાં અહીંયા વેગ 24 અને અહીંયા વેગ 24 છે એટલે ઢાળ લખો તો 24 માઇનસ 24 એના છેદમાં સમય આવશે 18 માઇનસ 10 બરાબર 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. એટલે આનો પ્રવેગ તમને મળ્યો 0 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. અહીંયા યાદ રાખજો જ્યારે પ્રવેગ 0 હોય ને ત્યારે વેગ અચળ છે. જો 24 વેગ એટલો અચળ છે. પછી આપણને જે વક્ર મળ્યો ને એ BC રેખા કે વક્ર ગણો. BC રેખાનો ઢાળ અથવા તો BC રેખાનો પ્રવેગ એના બરાબર BC રેખાનો ઢાળ. અને BC રેખાનો ઢાળ કેટલો છે? અહીંયા આના ઉપરથી પ્રવેગ મેળવી આ પ્રવેગ મેળવ્યા ગતિ માર્ગ છે ને 3 એમાં પ્રવેગ મેળવવાનો પ્રયત્ન કર્યો આપણે. તો અહીંયા કેટલો વેગ હતો? અંતિમ 0 પ્રારંભિક 24 એના છેદમાં સમય 20 માઇનસ 18 એટલે માઇનસ 24 એના છેદમાં 2. તો અહીંયા પ્રવેગ તમને મળ્યો -12 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. તો અહીંયા માઇનસ પ્રવેગ મળ્યો એટલે વેગમાં શું થાય છે? ઘટાડો થાય પ્રતિ પ્રવેગથી. બરાબર છે. આ 3 કેસમાં જુઓ ને તો અહીંયા OA માટે નિયમિત ગતિ છે. નિયમિત પ્રવેગી ગતિ. કેવી? નિયમિત પ્રવેગી ગતિ. બરાબર. આ નિયમિત પ્રવેગી ગતિ થઈ. સતત વેગમાં વધારો થાય છે એટલે પ્રવેગ નિયમિત થયો. પછી આ વક્ર માટે જોઈએ તો AB માટે પ્રવેગ કેવો છે? આ પ્રવેગી ગતિ નિયમિત પ્રવેગી ગતિમાં પ્રવેગ અહીં ધન થશે. અહીંયા પ્રવેગ કેવો થઈ ગયો? 0 થશે. અને BC વક્ર માટે પ્રવેગ કેવો થયો? ઋણ થયો. જો એટલે અહીંયા આપણે ઓલા સ્થાન સમયના આલેખ જેવું થયું. આમ આલેખ આવે ધન ને આમ આવે તો ઋણ. હજી આમાં આગળ વધીએ આપણે તો એક તમને સરસ મજાનો ગ્રાફ મળે બાળકો. એક પ્રવેગ મીટર પ્રતિ સેકન્ડ સ્ક્વેર. આ અક્ષ ઉપર પ્રવેગ લેવાનો અને અહીંયા આપણે સમય લઈએ. આ અક્ષ ઉપર સમય T. તો અહીંયા 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18, 20 અને 22. જો અહીંયા આપણે પ્રવેગ વર્ષિત સમયનો ગ્રાફ દોરવો છે. તો આપણને ખબર છે હવે પ્રવેગનું મૂલ્ય લખવું તો અહીં લખી શકીએ આપણે આ અક્ષ ઉપર. અહીંયા કેટલું, અહીંયા આપણે પ્રવેગ આપણને કેટલો મળ્યો 2.4, અહીં હું 2.4 રાખું છું. બરાબર. આ માપ જે લેવું અહીં હું 0.8 રાખું, અહીં પોઈન્ટ, અથવા તો અહીંયા 8થી શરૂ કરીએ. આ 24 છે ને, તો 0.8 અહીં રાખું, 1.6, ગમે એ માપ ચાલે. નીચે આમ આઈલાજી અહીંયા કેટલું આવે છે -12. આ નીચેની દિશામાં પ્રવેગ થઈ ગયો, આ ઓરિજિન. બરાબર. હવે આપણને શું કીધું જોજો, 0 થી 10 સેકન્ડ સુધી પ્રવેગ વધે, એટલે 0 થી 10 સેકન્ડ આ વધીને કેટલો થાય 2. એટલે આ પ્રવેગનો ગ્રાફ આમાં આવશે, પ્રવેગ વર્ષિત સમયનો. અહીંયા સુધી વધ્યો, 10 સેકન્ડ સુધી પ્રવેગ વધ્યો. 10 સેકન્ડ પછી વેગ અચળ, પ્રવેગ સીધો 0 થઈ ગયો. આ એટલે નિયમિત પ્રવેગી ગતિ. જો અહીં સુધી વળી પ્રવેગ 0. કેટલી સેકન્ડ સુધી? 18 સેકન્ડ સુધી 0 થઈ ગયો. 18 સેકન્ડ સુધી પ્રવેગ 0. 18 વળી વિરુદ્ધ દિશામાં વહીતો કેટલો થયો? 2 સેકન્ડ 12 થઈ ગયો. 12 ક્યાં સુધી રહ્યો? અહીંયા સુધી. વળી પાછો 20 સેકન્ડે કેટલો થઈ ગયો? 0. આવું થયું. ખબર પડી બાળકો? તો આજે તમને ગ્રાફ મળ્યો છે એ પ્રવેગ વર્ષિત સમયનો ગ્રાફ તમને ટેક્સ્ટની અંદર આપ્યો છે, જેની આપણે ચર્ચા કરી. બરાબર. તત્કાલીન પ્રવેગ કેમ વ્યાખ્યાયિત થાય એ પણ આપણે જોયું. ઓકે, ચાલો એટલું નોટ ડાઉન કરી લ્યો, પછી આગળ વધીએ. ઓકે, આપણે અહીંયા જોયું ગ્રાફની અંદર કે 0 થી 10 સેકન્ડના ગાળામાં મેં તમને કીધું ના ગાળામાં પ્રવેગ નિયમિત છે. ખરેખર એ આપણી મિસ્ટેક થઈ ગઈ. 0 થી 10 સેકન્ડના ગાળામાં પ્રવેગ અનિયમિત હશે. જો નિયમિત પ્રવેગ કોને કહેવાય? નિયમિત પ્રવેગ એટલે પ્રવેગ નિયમિત એટલે વેગનો ફેરફાર સરખો હોય. આમાં તો કન્ટિન્યુ વેગ વધે છે. જો 0 થી 24 સુધી થયો એટલે 0 થી 10 સેકન્ડના ગાળામાં પ્રવેગમાં સતત વધારો થતો જશે. બરાબર. આવો કરવો મળ્યો. જો સુરેખ મળ્યો હોત તો વેગ સમયનો આલેખ સુરેખા મળ્યો હોત ને તો નિયમિત ગતિ થાય. બરાબર. પણ 10 થી 18 થી 20 સેકન્ડનો ગ્રાફ છે ને એ નિયમિત ગતિ છે, એટલે આ અનિયમિત ગતિ થશે 0 થી 10 સેકન્ડ. બરાબર. પછી 10 થી 18 જે છે એમાં તો પ્રવેગ 0 છે, અને 18 થી 20 છે ને એ સુરેખા મળી, એટલે 18 થી 20 જે છે એ નિયમિત પ્રવેગી ગતિ છે. પણ નિયમિત પ્રવેગી ગતિમાં આ નિયમિત પ્રવેગ ગતિ છે. બરાબર. હવે નિયમિત પ્રવેગી ગતિમાં વેગનો ફેરફાર સરખો હોય, આખી રેખાનો ઢાળ સરખો, આમાં ઢાળ સરખો ન આવે. દરેક બિંદુએ તત્કાલીન પ્રવેગ શોધો જુદો જુદો હોય. બરાબર છે. ઓકે, એટલે જરાક જોઈ લેજો. ઓકે, ત્યાંથી આગળ વધી. હવે અહીંયા આપણે આજે ઉદાહરણ જોયું હતું એના ઉપરથી જ આપણે સમજવાનું છે કે હવે વેગ જે છે ને બાળકો, એ વેગને બે વસ્તુ છે, એક મૂલ્ય અને દિશા. તો વેગને મૂલ્ય અને દિશા છે ને, તો એની પાસે 3 પરિસ્થિતિ છે વેગની. એક છે ને વેગનું માત્ર મૂલ્ય બદલાય. સમજજો, વેગનું માત્ર મૂલ્ય બદલાય. બીજી કન્ડિશન એવી છે કે વેગની માત્ર, ચોથા ચેપ્ટરમાં આવશે, વેગની માત્ર દિશા બદલાય. અને ત્રીજી કન્ડિશન એવી છે કે વેગનું મૂલ્ય અને દિશા બંને બદલાય. મૂલ્ય અને દિશા બંને બદલાય. હવે આપણને એમ થાય સર વેગનું મૂલ્ય કેમ બદલાય, વેગની દિશા કેમ બદલાય, અને વેગનું અને મૂલ્ય અને દિશા એ બંને ક્યારે બદલાય? બરાબર. તો આપણે એક એક ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ. બરાબર. પેલું, વેગનું મૂલ્ય બદલાવવું એટલે શું ભાઈ? તો કે પેલું, વેગનું મૂલ્ય બદલાય. આ મૂલ્ય બદલાવવું એટલે એમાં બે કન્ડિશન છે. મૂલ્ય બદલાવવામાં એક મૂલ્ય વધે અને બીજું મૂલ્ય ઘટે. મૂલ્ય વધે ક્યારે? તો કે વેગમાં વધારો થાય તો. અને વેગનું મૂલ્ય ઘટે ક્યારે? તો કે વેગમાં ઘટાડો થાય તો. આ તો છે સિમ્પલ, તો કેમ સમજાતું નથી? વેગમાં વધારો ક્યારે થાય? બરાબર સમજજો.
જો વેગમાં વધારો થાય, સાંભળજો, જો વેગમાં વધારો થાય તો પ્રવેગી ગતિ, પ્રવેગી ગતિ અને પ્રવેગ ધન, ઓકે બાળકો, અહીંયા જો વેગમાં ઘટાડો થાય એટલે એનો વેગ ઘટે શરૂઆતના વેગ કરતા, તો એ પ્રતિ પ્રવેગી ગતિ હોય. કેવી? પ્રતિ પ્રવેગી ગતિ હોય અને એનો પ્રવેગ કેવો હોય? ઋણ હોય. આ બરાબર સમજજો. હવે આ તો માત્ર ને માત્ર વેગમાં વધારો અને ઘટાડાની વાત થઈ. વેગમાં વધારો થવો એટલે મૂલ્યમાં વધારો થવો. દાખલા તરીકે આ એક પદાર્થ આમ ગતિ કરે છે v વેગથી, એને તમે પાછળથી ધક્કો લગાડો છો તો એનો પ્રારંભિક વેગ v1 બરાબર v હતો, તો અંતિમ વેગ v2 ગ્રેટર દેન પ્રારંભિક વેગ v1 હશે. આ ધક્કો મારતા અંતિમ વેગ v2 આવો હશે. તેથી વેગનો ફેરફાર લ્યો તો વેગનો ફેરફાર e બરાબર ધન આવશે અને વેગનો ફેરફાર એટલે પ્રવેગ, માટે પ્રવેગ કેવો થયો? ધન. ક્લિયર થયું? આ તો હજી માત્ર મૂલ્યમાં ફેરફાર થયો, માત્ર મૂલ્યમાં ફેરફાર થયો. માત્રમાં મૂલ્યમાં ફેરફાર થયો ક્યારે? તો કે જ્યારે વેગ અને પ્રવેગ એક જ દિશામાં હતા. વેગના મૂલ્યમાં ક્યારે ફેરફાર થયો? તો કે વેગ અને પ્રવેગ એક જ દિશામાં હતા ત્યારે. હવે અહીંયા સમજીએ કે જો વેગ અને પ્રવેગ, બરાબર સમજજો, વેગ અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ દિશામાં હોય, વેગ અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ દિશામાં હોય તો વેગના મૂલ્યમાં ઘટાડો થાય. અહીંયા આપણે વાત કરી કે વેગમાં ફેરફાર ત્રણ રીતે થાય: મૂલ્યમાં, દિશામાં, મૂલ્ય દિશા બંનેમાં. તો વેગ અને પ્રવેગ વિરુદ્ધ દિશામાં કેમ? તો દાખલા તરીકે આ કાર છે કે બસ છે, આ કાર લઈને તમે જાઓ છો, આને બ્રેક મારો છો, બ્રેક મારો ત્યારે બરાબર સમજજો વેગની દિશા બદલાતી નથી, દિશા એની રહે. માત્ર બ્રેક મારો ને ત્યારે વેગ ઘટે, વેગ ઘટે ને એટલે પ્રતિ પ્રવેગ ઉત્પન્ન થયો. શું થયો? પ્રતિ પ્રવેગ. એટલે વેગ અને પ્રવેગ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં હોય ત્યારે વેગના મૂલ્યમાં ઘટાડો થાય, મૂલ્ય બદલાય, એકવાર વધે ને એકવાર ઘટે. આ એક ક્લિયર. હવે દિશા, બીજી વાત આવે વેગની દિશા. તો અત્યારે જે આપણે સમજીએ છીએ વેગની દિશા માત્ર વર્તુળમય ગતિમાં જ બદલાય, માત્ર વર્તુળમય ગતિ કરે કોણ? ત્યારે વેગનું મૂલ્ય અચળ રહે. વેગ, આ બધું 5મા ચેપ્ટરમાં 4થા ચેપ્ટરમાં ભણશું. વેગનું મૂલ્ય અચળ રહે છે. એટલે માનો કે કોઈ કણ જે છે આમ વર્તુળમય ગતિ કરતો હોય ને ત્યારે એનો વેગ આમ હોય સ્પર્શકની દિશામાં આમ. તો આની આ જે અંતર આ જે છે ને એની ત્રિજ્યા થઈ ગઈ. એટલે વેગનું મૂલ્ય, એની મૂલ્ય એટલે વેગની ઝડપ થઈ ગઈ. વેગનું મૂલ્ય ન બદલાય પણ વેગની દિશા બદલાય, માત્ર વેગની દિશા બદલાય. તો માત્ર વેગની દિશા બદલાય ને ત્યારે ખરેખર એનો પ્રવેગ આ દિશામાં મળતો હોય કેન્દ્ર તરફ. એટલે આ પ્રવેગ થયો અને આ વેગ થયો, અહીંયા પ્રવેગ થયો અને આ વેગ થયો, એટલે વી પરપેન્ડિક્યુલર એ હોય. તો વેગની દિશા ક્યારે બદલાય?
તો કે જ્યારે વેગ અને પ્રવેગ વચ્ચેનો ખૂણો π/2 હોય ત્યારે વેગની માત્ર દિશા ક્યારે બદલાય? જ્યારે વેગ અને પ્રવેગ વચ્ચેનો ખૂણો π/2 હોય ત્યારે. ઓકે, ચાલો આ નોટ ડાઉન કરી લ્યો, પછી આગળ વધીએ. ચાલો હવે આપણે પ્રવેગનું સૂત્ર બાળકો લખ્યું એ બરાબર ડેલ્ટા વી ના છેદમાં ડેલ્ટા ટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ V2 માઇનસ V1 એના છેદમાં T2 માઇનસ T1. હવે આપણને ખબર છે કે આપણે બે વસ્તુ જોઈતી ને કે વેગનું મૂલ્ય અને વેગનું દિશા. હવે વેગનું મૂલ્ય અને દિશા એ ક્યારે બદલાય? તો કે વેગનું મૂલ્ય અને દિશા એ ક્યારે બદલાશે એ આપણે જોઈએ. દિશા બંને બદલાય એ ક્યારે બદલાય? તો કે જ્યારે વેગ અને પ્રવેગ વચ્ચે 0π/2 કે પાઈ સિવાયનો કોઈ પણ ખૂણો બને ત્યારે. આ બધું તમે સદિશમાં ભણશો, આ તો અત્યારે કહી દઉં છું. કોઈ પણ ખૂણો બને ત્યારે વેગનું મૂલ્ય દિશા ક્યારે બદલાય? 0π/2 કે પાઈ સિવાયનો કોઈ પણ ખૂણો. એટલે આમ તમને અત્યારે ખાલી કહી દઉં કે માનો કે આ વેગની દિશા છે અને આ પ્રવેગની દિશા છે. બે વચ્ચે ધારો કે થીટા ખૂણો હોય ને તો આ પ્રવેગના બે ઘટક મળે, એક આ સમાંતર અને એક લંબ. આ સમાંતરને કારણે મૂલ્ય બદલાય, લંબ ઘટકને કારણે દિશા બદલાય. આ બધું ચોથા ચેપ્ટરમાં જોશો, અત્યારે કાંઈ જરૂર નથી. ઓકે, હવે આપણે પ્રવેગ અને સ્થાનાંતર વચ્ચેનો ખાસ સંબંધ જોવાનો છે, અથવા તો સ્થાન વર્સિસ પ્રવેગનો સંબંધ. સ્થાનને પ્રવેગને સ્થાન સાથે સીધો સંબંધ છે. બરાબર સમજો. જો આ સમય છે, આ સ્થાન છે, એનો ગ્રાફ આવો મળે તો આનો પ્રવેગ ધન હશે. જો સીધા સ્થાન અને સમયના ગ્રાફ ઉપરથી તમે કહી શકો, ઉપર તરફ વક્ર હોય તો આ સમય છે, આ સ્થાન છે, એનો ગ્રાફ જો આમ હોય તો આનો પ્રવેગ ઋણ મળે. અને જો સ્થાન વર્સિસ સમયનો ગ્રાફ તમે દોરો અને એ સ્થાન વર્સિસ સમયનો ગ્રાફ તમને આમ મળે તો આ x છે ને આ t છે. સ્થાન વર્સિસ સમયનો ગ્રાફ x વર્સિસ t નો ગ્રાફ ના, આમ તો ના ગ્રાફનો ઢાળ વેગનું મૂલ્ય આપે. હવે અહીં આ છે ને સુરેખા છે અને સુરેખાનો ઢાળ અચળ હોય. સુરેખાનો ઢાળ અચળ હોય ને, તેથી વી અચળ છે, માટે એ બરાબર 0 મળે. ક્લિયર બાળકો? તો આ જે છે એ સ્થાન વર્સિસ સમયના ગ્રાફ છે. આનું મૂલ્ય ધન, આનું મૂલ્ય ઋણ, આનું મૂલ્ય શૂન્ય મળશે. અહીંયા વેગ વધે એટલે ધન, અહીંયા વેગ ઘટે એટલે ઋણ. ક્લિયર? આ જે છે એ વેગ અચળ છે, માટે પ્રવેગ 0. ઓકે, તો આ લેક્ચર જે છે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે વેગ પ્રવેગના આલેખના થોડાક સંબંધો, અચળ પ્રવેગી ગતિના સમીકરણો અને ઉદાહરણ 3.2 છે એની ચર્ચા કરીશું. ચાલો, બેસ્ટ ઓફ લક.